ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਟੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਟੰਟ। ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रैफिक नियमां दी धज्जियां उड़ाएगा तो फिर आम जनता नूं किवें अपील की जाएगी कि वह भी नियमां दी पालना करन। सो मंत्री दा जानलेवा स्टंट जिहड़ा कैमरे दे विच कैद होया है। तेज रफ्तार गड्डी दे विच मंत्री दा स्टंट वेखण नूं मिलिया। सनरूफ ते बैठे नजर आ रहे ने ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर। सिक्योरिटी गार्डां दी जान भी खतरे विच पाएगी। नैशनल हाईवे ते तेज रफ्तार ये गड्डी चलती हुई नजर आई। कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ते हुए नजर आए। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। तस्वीरों के साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंत्री के वालों किवें जानलेवा स्टंट किया जा रहा है। एक गड्डी नजर आ रही है। गड्डी का जिहड़ा सनरूफ खुला होया ते सनरूफ से बैठे हुए नजर आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर। नाल सिक्योरिटी गार्ड किवें ताकियां तो विंडो तो बाहर जिहड़े अपनी जान नूं जोखम दे विच पा के उन्हां दी सुरक्षा दा जिम्मा उन्हां दे वल्लों संभालिया गया। जिथे अपनी जान नूं तां खतरे दे विच पाया गया उत्थे ही सुरक्षा मुलाजमां दी जान भी खतरे विच पाएगी। नैशनल हाईवे ते तेज रफ्तार ये गड्डी चल रही है। कानून बनाने वाले ही कानून ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ आम जनता तो असीं इस गल की किवें उम्मीद रख सकते हैं कि वह भी नियमां दी पालना करन जां ओह अजिहा ना करन। सो अपने आप दे विच सवाल बहुत सारे खड़े हुंदे ने। सो मंत्री दा जानलेवा स्टंट जिहड़ा कैमरे दे विच कैद होया। तेज रफ्तार गड्डी दे विच मंत्री दे वल्लों स्टंट कीता गया। साफ तौर पर वेख्या जा सकता है कि सनरूफ ते बैठे हुए नजर आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर। अपनी जान नूं तां जोखम दे विच पाया ही, नाल जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा मुलाजम उन्हां दी जान भी खतरे विच पाएगी। नैशनल हाईवे दीयां तस्वीरां ने। तेज रफ्तार गड्डी चल रही है ते इसे दौरान ही ट्रांसपोर्ट मंत्री वालों अपनी जान नूं भी ते सुरक्षा मुलाजमां दी जान नूं भी खतरे विच जोखम दे विच पाया गया। कानून बनाउण वाले ही कानून तोड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरां कैमरे दे विच कैद होईयां ने। सो अपने आप दे विच सोचण दी जरूर मजबूर करदियां ने क्योंकि चुनिया होया नुमाइंदा एक कैबिनेट मंत्री जिहड़ा कि अपने आप दे विच एक सूबे दा देश दा जिम्मेवार नागरिक मन्निया जांदा है। जिस दे वल्लों जो भी किया जाता है, जो अपीलां कीतियां जांदियां ने, वो उम्मीद रखी जाती है कि आम जनता भी उसकी पालना करे। पर जेकर एक चुनिया होया नुमाइंदा एक ट्रांसपोर्ट मंत्री कैबिनेट मंत्री इस तरह अपनी जान नूं जोखम दे विच पावेगा, इस तरह जानलेवा स्टंट करेगा तो फिर असीं आम लोगों तो किवें उम्मीद रखांगे कि वह भी नियमां दी पालना करन जां ओह इस तरह ना करन। सो अपने आप दे विच तस्वीरां कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर रही ने। सीधे तौर पर सवाल ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर नूं है कि आखिर अजिही नौबत क्यों आई, क्यों जानलेवा उन्हां दे वल्लों स्टंट किया गया, क्यों अपनी ते सुरक्षा मुलाजमां दी जान नूं जोखम दे विच पाया गया, खतरे विच पाया गया। सो ये तस्वीरां जिहड़ियां कैमरे दे विच कैद होईयां ने। तेज रफ्तार दे विच जिहड़ी गड्डी लगातार अगे वध रही है ते इस दे विचाले सनरूफ ते बैठे हुए नजर आ रहे ने लालजीत भुल्लर। लोगों का धन्नवाद भी कबूल रहे ने, हथ हिला रहे ने ते नाल दो सुरक्षा मुलाजम जिहड़े उन्हां दी भी जान भी जोखम दे विच पई हुई नजर आ रही है, खतरे दे विच पई हुई नजर आ रही है। लगातार जिहड़ा एक काफला तेज रफ्तार दे विच काफले दे विच गड्डियां ने वो लगातार अगे वधियां ते इसे दौरान ही ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर दे वल्लों ये जानलेवा स्टंट किया गया। तेज रफ्तार गड्डी दे विच मंत्री दा स्टंट नजर आया। सनरूफ ते बैठे हुए नजर आ रहे ने ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर। तुहानूं एक बार फिर दस दईए ये कोई आम सधारण कोई सूबे दा नागरिक नहीं है, जिम्मेवार नागरिक है, चुनिया होया नुमाइंदा कैबिनेट मंत्री ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर, जिस दे वल्लों के ट्रैफिक नियमां दीयां शरेआम धज्जियां उड़ाईयां गईयां। जिन्हां नूं ये भी नहीं पता कि आखिरकार जदों इस तरह सनरूफ से कोई बैठदा खतरे दे विच पै जांदा ते इहनूं ट्रैफिक दे नियमां दी उलंघना किया जांदा है, वायलेशन किया जांदा है। पर जेकर एक ट्रांसपोर्ट मंत्री अजिहा करेगा, इस तरह नियमां दीयां धज्जियां उड़ाईयां जाणगीआं तां फिर आम लोकां नूं किस तरह उन्हां दी जुबान तो ये अपील की जाएगी कि आम लोग जिहड़े आ ओह ट्रैफिक नियमां दी पालना करन, गड्डी तो साफ तौर पर अंदाजा किवें एक मंत्री दे वल्लों जानलेवा स्टंट किया गया। साडे नाल अकाली दल दे सीनियर आगू विरसा सिंह वलटोहा जुड़ चुके हैं। वलटोहा साहब तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। वलटोहा साहब जेकर तुसीं तस्वीरां वेखीआं होण तां की कहोगे, क्योंकि सवाल तां जरूर खड़े हुंदे ने कि चुनिया होया नुमाइंदा कैबिनेट मंत्री जेकर इस तरह नियमां दीयां धज्जियां उड़ाएगा तां फिर आम जनता तो असीं किस तरह दी उम्मीद रखांगे। देखो मैं एक बेनती करा जी, इन्हां
कभी सोचा नहीं सी कि असीं MLA बन सकते हैं, असीं मंत्री बन सकते हैं, साडी सरकार बन सकती है। तो जदों अजिहे हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर जिहड़े इहो जिहे लोग होंदे ने फिर आपदा फुकरपुणा दिखाउंदे ने। फिर ये नहीं देखते साडा स्टेटस की आ, साडा संविधान कौदा की है, साडे कोल शक्ति की है, साडा स्थान की है। इन्हां नूं शायद उन्हां गल्लां दा कियास ही नहीं, क्योंकि पैर दे थल्ले बटेरा आया है। तो बाकी ये बड़ी माड़ी गल है कि तुसीं हाईवे ते जा रहे थे, जिस तरह का तुसीं प्रदर्शन कर रहे थे, इन्हों आप भी कह सकते हैं निजमां तो बाहर जाके कर रहे थे। तो फिर देखो निजमां तो बाहर जाके कर रहे हैं तो शायद डर इस गल का नहीं कि ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी यही ने, सरकार भी इन्हां दी है, पर क्योंकि कानून सारे वास्ते इक्को जिहा आ। जे ट्रांसपोर्ट रोड जिहड़ा सेफ्टी का सारा कानून है उहदे विरुद्ध जाते ने, उन्हां दी उलंघना करते हैं, तो इन्हां दे उत्ते भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। बलटोहा साहब की मंग करते तुसीं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? क्योंकि जेकर एक ट्रांसपोर्ट मंत्री ट्रैफिक नियमां की उलंघना करेगा, इस तरह धज्जियां उड़ाएगा, तो फिर सवाल तो जरूर खड़े होंदे ने। देखो सब तो पहली तो गल है कि जिहड़े ट्रैफिक के नाल संबंधित नियम है उन्हां दे विच बकायदा जिहड़ा इस गल का वेरवा दिता होया है कि जदों कोई अजिहा करदा है कि जिहदे नाल किसी दी जान नूं खतरा हो सकदा है ते जां आप दी जान नूं कोई खतरा पैदा करदा है ते जिहदे नाल रोड सेफ्टी दे विच दिक्कत आउंदी है, तो उहदे वास्ते प्रावधान बनिया होया है। तो प्रावधान मंत्री साहब ते भी लागू होना चाहिए है। ये मोटी जी मंग है। हाँ बिल्कुल बलटोहा साहब, असीं भी नाल जानकारी दे देंगे जरूर दर्शकों को कि कोई ट्रैफिक एक्सपर्ट जिहड़े दसदे ने उन्हां दे मुताबिक कि ट्रैफिक एक्ट दे 184F की उलंघना है। इस दे विच ट्रांसपोर्ट मंत्री ते उन्हां दे गनमैनां नूं 1 साल तक की कैद भी हो सकती है। पर हुण सवाल वड्डा यह है कि की उस अधिकार खेत्र की उस कानून के दायरे दे विच ट्रांसपोर्ट मंत्री नूं लिआंदा जावेगा? की ये एक्शन एक ट्रांसपोर्ट मंत्री के खिलाफ ही होवेगा? हाँ मैनूं पुछ रहे जी। हाँ जी हाँ जी बलटोहा साहब, जिवें मैं जानकारी भी दी है कि ज्यादा तो वध किन्नी एक्शन हो सकता है, किन्नी कार्रवाई हो सकती है? देखो जिस तरह तुसीं कह रहे हैं जे कह रहे कि जिहड़े ट्रैफिक नियमां दे जां कानून दे जिहड़े एक्सपर्ट ने उन्होंने दस्सिया कि इस धारा के तहत इन्हां दे विरुद्ध कार्रवाई बनदी है। तो मोटे रूप से गल यह है कि इन्हां ने ट्रैफिक नियमां की उलंघना की है, रोड सेफ्टी की उलंघना की है, अपनी जान नूं खतरे च पाया, होरनां दी जान नूं खतरे च पाया, किसी भी तरह की कोई घटना वापर सकती है। जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह के स्टंट कर रहे हैं, जिहड़े ट्रैफिक नियमां की तो उलंघना है। जे ट्रैफिक नियमां की उलंघना है तो जो दो भी उलंघना के मुताबिक उन्हां दे उत्ते कानून लागू हुंदा है, उहदे मुताबिक जिहड़ी है कार्रवाई होनी चाहिए है। ठीक है बलटोहा साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद साडे नाल जुड़न वास्ते। सो विरसा सिंह बलटोहा भी मंग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है, क्योंकि सवाल तो जरूर खड़े होंदे ने कि जदों एक कैबिनेट मंत्री चुनिया होया नुमाइंदा ट्रांसपोर्ट मंत्री जिसदे को मंत्राला भी विभाग भी ट्रांसपोर्ट का होवे, तां जदों उसदे वल्लों ही धज्जियां उड़ाईयां जाण, गड्डी ते बैठ के सनरूफ ते बैठ के अपनी जान नूं भी जोखम दे विच पाया जावे, साथी सुरक्षा मुलाजमां दी जान नूं भी जोखम दे विच पाया जावे, तां सवाल तां जरूर खड़े हुंदे ने। गल कीती जावे नियमां दी तां ट्रैफिक जिहड़े माहिर ने, ट्रैफिक एक्सपर्ट्स ने, उन्हां दे मुताबिक ट्रैफिक एक्ट दे 184F की उलंघना है। इस दे विच ट्रांसपोर्ट मंत्री ते उन्हां दे जिहड़े सुरक्षा मुलाजम ने, गनमैन, उन्हां नूं 1 साल तक की कैद हो सकती है, 1 ਤੋਂ 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अजिहा करके ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर अपनी जान नूं खतरे विच पा रहे हैं, दूजिਆਂ ਨੂੰ जान खतरे विच पाउण दे लई प्रेरित भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप दे सुनेहा तो यही देने की कोशिश की जा रही है, प्रेरित करने दे ही नजर आए ना। जो एक ट्रांसपोर्ट मंत्री सनरूफ से बैठेगा तो फिर तो आम लोगों को, आम जनता को एवं लगेगा कि एक ट्रांसपोर्ट मंत्री जेकर सनरूफ से बैठ सकता है फिर सानू कौन रोकेगा, सानू कौन सवाल करेगा, फिर असीं किस जुबान के नाल, किस मूँह के नाल आम जनता को अजिहा करन तो रोकांगे। सवाल तो जरूर खड़े होंदे ने। हुण वेखना होवेगा कि जिहड़ा एक्ट है ट्रैफिक एक्ट 184F उसकी वायलेशन है तो की उसके मुताबिक हुण लालजीत भुल्लर जिहड़े ट्रांसपोर्ट मंत्री उन्होंने खिलाफ ही एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, क्योंकि इस दे विच ट्रांसपोर्ट मंत्री तो जिहड़े सुरक्षा मुलाजम ने 1 साल तक की कैद हो सकती है, 1 ਤੋਂ 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। सो सवाल जरूर खड़े होंदे ने। आम दर्शक जिहड़े इस वेले न्यूज़ 18 पंजाब वेख रहे हैं, तस्वीरां वेख रहे, वो भी बहुत हैरान होणगे। अपने आप दे विच हैरानगी वाली गल तां अपने आप दे विच है जदों एक कैबिनेट मंत्री जिन्हां दे कोल महकमा भी विभाग भी ट्रांसपोर्ट का होवे, ट्रांसपोर्ट मंत्री होण ते जदों उही 184F एक्ट है उसकी उलंघना करन, वायलेशन करन, शरेआम बिल्कुल तेज रफ्तार गड्डी ते नियमां दीआं धज्जियां उड़ाईयां जाण तां फिर सवाल तां जरूर खड़े होंदे ने। जिवें कि अकाली आगू विरसा सिंह बलटोहा दे वल्लों मंग की गई कि सख्त तो सख्त एक्शन होना चाहिए है, कार्रवाई होनी चाहिए है। सो ये
ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਾ ਉਡਾਉਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਹਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦੇ 184F ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਹੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਹੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇਜਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 184F ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਟੂ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼। ਉਹ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫੈਂਸਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੁੱਕਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 184F ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 76% ਸਾਡੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਬਣੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨਰੂਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ? ਵੇਰੀਅਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨਰੂਫ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਕੀ ਆ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਨੌਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ 184F ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ for dangerous road behavior, dangerous putting the life of the 2 people in danger as well as his own life। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10,000 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਭਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਟ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੂਲ, ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 80-100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਤਾਂ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਰਾਹਗੀਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 184F ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ, MP ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ MLA ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੱਟੀ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, AK-47 ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਹਲੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਇਕ, ਫਲਾਣਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 184 ਐਫ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕरें, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਟੰਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 5-6 ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਫੋਟੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ, ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਹਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਹੈ 184 ਐਫ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਲੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਤੇ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੀ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਨਰੂਫ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਖੁਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਪਸ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਜੀ, ਘਰ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 8-10 ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਘਰ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो सवाल तो जरूर खड़े होंगे ने। हालांकि ट्रांसपोर्ट मंत्री ये सफाई दे रहे हैं कि तस्वीरां 2.5-3 महीने पुरानियां जदों 10 मार्च ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ, पर तस्वीरां तो कोई भी नहीं कह सकता कि 2.5-3 महीने पुरानियां तस्वीरां ने। जिवें ਵੱਡੇ पद्धर ते पायलट गड्डियां अगे चल रही ने, सुरक्षा अमला नजर आ रहा, एक ट्रांसपोर्ट मंत्री की हैसियत के नाल ही ये सब कुछ नजर आ रहा है। पर उन्होंने फील भी किया, उन्होंने माफी मंगी, उन्होंने कहना कि जो कुछ गलत होया तो इस गल नूं महसूस भी करते हैं, पर सवाल जरूर खड़े होंगे ने। हालांकि उन्होंने ये सफाई जरूर दी है कि 2.5 महीने पुरानियां तस्वीरां ने मनण च नहीं आउंदा, पर उदों भी वो कह रहे हैं कि वो विधायक चुने गए सन, एक चुने हुए नुमाइंदे सन, पर जरूर सवाल खड़े होंगे ने क्योंकि आम लोगों के वालों यही सवाल किया जाता है जदों कोई रोकया जाता है ट्रैफिक पुलिस वाले वालों कि जिहड़े नियम ने कानून ने सिर्फ आम लोगों वास्ते ही ने। हुण वेखना होवेगा कि अगला एक्शन की हुंदा है। तां खैर जांच का विषय है, जांच तो बाद साफ होगा कि तस्वीरां अज कल जां 2-4 दिन पहलां दियां ने जां 2.5-3 महीने पुरानियां ने। यह खैर जांच तो बाद साफ होगा तो इंतजार भी रहेगा कि आखिरकार हुण एक्शन की लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। तो सीधे तौर पर निजमां ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ट्रांसपोर्ट मंत्री न्यूज़ 18 पंजाब ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ इस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ माफी भी मंगी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगे तो इस गल का ध्यान रखणगे, ख्याल रखणगे अजिहा ना होवे। हालांकि उन्होंने ਵੱਲੋਂ इस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पल्ला झाड़ दिता गया कि
ਇਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੋਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 184F ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।